नमस्कार सार मैंने आज आम चाइल्ड एंड पेडागोजी यूनिट 1 पार्ट 4 पढ़ा जाऊँगी। शिक्षार्थी मध्य व्यक्तिगत पार्थक्य इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर्स। ईश्वर को सृष्टि रे मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी, मात्र सबु मनीष यही पृथ्वी रे समान नुहंती। एपरिक गोटे माँ पेटर जन्मित दुई जाँला शिशु मध्य एका होई नथांती। मनीषर जैविक सामाजिक बौद्धिक बा नैतिक प्रलक्षण मध्य बहु परिमाणगत पार्थक्य जोगु प्रत्येक व्यक्ति अन्यठारु भिन्न होता है। वास्तव में व्यक्ति व्यक्ति मध्य शारीरिक गठन, मानसिक दक्षता, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, सृजन शक्ति, धर्मीय अनुचिंता क्षेत्र में परिलक्षित होता पार्थक्य को व्यक्तिगत पार्थक्य कहुए। मनोविज्ञान नूतन विभाग अविकल मनोविज्ञानी उंडे काटेली क्रेपलिन एबिंगहॉस इत्यादि साइक्रोग्राफी जंत्र माध्यम ही व्यक्तिगत पार्थक्य को अध्ययन करी शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र में विप्लव आनिछथि। व्यक्तिगत पार्थक्यर प्रकृति। व्यक्तिगत पार्थक्यर केतेक प्रकृति निम्नमते विवेचना करा जाए। व्यक्तिगत पार्थक्य सार्वजनीन एवं सुनिश्चित। व्यक्तिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आवेगिक गुणावली को परिमाप मध्य व्यक्तिर स्थिति और स्तर निर्णय करा जाय थाए। व्यक्तिगत पार्थक्य कौन से सीमारेखा यथा देश, काल, पात्र मध्य सीमित रही न थाए। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न लक्षण एवं प्रलक्षण क्षेत्र में मध्य भिन्न होता है। शारीरिक, मानसिक एवं स्वभाव संबंधी गुणावली वंशानुक्रमिक सूत्र में ग्रहण करा जाता बेले सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं आवेगिक गुणावली परिवेष्टनी द्वारा प्रभावित होता है। व्यक्तिगत पार्थक्यर क्षेत्र। व्यक्तिगत पार्थक्यर क्षेत्र एवं परिसर अति व्यापक, जहाँकि निम्न मते विचार करा जाए। शारीरिक पार्थक्य। शारीरिक पार्थक्य मुख्यतः व्यक्तिर शरीर ओजन, उच्चता, शारीरिक गठन एवं शरीर विभिन्न अंशर अभिवृद्धि आदि रे परिलक्षित होता है। यह साधारणतः व्यक्तिर अंतः बहिर्प्रकाश जोगु होता है। मानसिक पार्थक्य। मानसिक पार्थक्य मुख्यतः व्यक्ति एवं वस्तु संबंधी धारणा, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, चिंता करिवार शक्ति एवं मनोयोग आदि क्षेत्र में देखा जाता है। बुद्धि रे पार्थक्य। मनीषर बुद्धिर तारतम्य को बुद्धिगत पार्थक्य कहा जाए। मनीषर बुद्धि को बुद्धियांक बा आईक्यू साहाय्य मपा करा जाए। 140 बा तदूर्ध्व बुद्धियांकर छात्र छात्री को मेधावी और 40 रु कम बुद्धियांक पिला निर्बोध भाव विवेचना करा जाए। एटा गोटे इंपोर्टेंट हो पारे। आग्रह रे पार्थक्य। आग्रह दृष्टि विचार कले पुरुष, स्त्री, पुओ, झील, पिला, बुढ़ा विशेष पार्थक्य देखा जाता है। यह विभिन्न समस्या समाज और सांस्कृतिक मध्य बास करुवा मनीष मान मध्य यही तारतम्य देखा जाता है। बहु समय पुओ झील माने निजर पाठपढ़ा, बहीपत्र, पोशाक परिच्छद, खेल कसरत क्षेत्र में परस्पर ठारू पृथक होता, जहाँकि आग्रह अंतर्भुक्त अटे। मनोवृत्तिगत पार्थक्य। मनोवृत्ति दृष्टिकोण विचार कले देखा जाए जे गोटे परिवार किंबा समाज में एकाठी रहउथुवा लोक माने विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान, सामाजिक नीति नियम, परंपरा, धार्मिक चिंताधारा को निज निज दृष्टिकोण विचार करिथांती। किछि लोक समाजर नीति नियम को भल किंबा मंद निज निजर दृष्टिकोण विचार करिथांती, जहाँकि व्यक्तिगत मनोवृत्ति पार्थक्यर अंतर्भुक्त अटे। कृतित्व पार्थक्य। शिक्षागत, सामाजिक, बौद्धिक, आवेगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्र में सफलता दृष्टिकोण विचार कले व्यक्ति व्यक्ति मध्य बहु पार्थक्य देखा जाए। एपरिक एका बयस, एका श्रेणी और समवृद्धि संपन्न पिलामानक क्षेत्र में मध्य कृतित्व एवं फलाफल क्षेत्र में अनेक विभिन्नता देखा जाए। आवेगिक पार्थक्य। व्यक्ति व्यक्ति मध्य हर्ष, विषाद, स्नेह, सहानुभूति, भय और प्रेम आदि आवेगिक गुणावली क्षेत्र में बहु पार्थक्य देखा जाए। एपरिक अनेक आवेगिक गुणावली को नियंत्रणाधीन करथिया बेले केतेकंकर आवेगिक क्रिया उपरे आदौ नियंत्रण न थाए। केतेक कौनसी एक कार्य प्रतिक्रियाशील हो पड़थिया बेले केतेक प्रतिक्रियाहीन होइथांती, जहाँकि आवेगिक पार्थक्यर परिसरभुक्त अटे। सामाजिक पार्थक्य। समाज रे सहयोग, सेवा, परोपकार तथा सामाजिक पर्वपर्वाणी, विवाह, व्रत कार्यक्रम रे व्यक्ति व्यक्ति मध्य पार्थक्य देखा जाए। किछि लोकंक पाखरे समाज को नेतृत्व देवार दक्षता थिला बेले किछि लोक नेतृत्व प्रति विमुखता होइथांती। एपरिक किछि पिला अचिन्ह लोकटी सह तत्क्षणात बंधुता सृष्टि कला बेले केतेक लाज करी दूरे जाती, जहाँकि व्यक्तिगत पार्थक्यर आलोच्य विषय अंतर्भुक्त।
ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣଗତ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଭାବ, ଗୁଣ ଓ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ଗୋପନ ସ୍ୱଭାବ ବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ବହିର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସମଯୋଜନ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସମଯୋଜନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ପରିବେଶ ସହ ମିଶି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ଯାହାକି ସମଯୋଜନ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଅନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣାବଳୀର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବା ଅନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେହି ପରିମାଣରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ସେ ଅନ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀରେ ଲାଭ କରିନଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ବକ୍ତା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଲେଖାଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପଛୁଆ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସବୁତକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ଏକଥା କେବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆକାର, ପ୍ରକାର, ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଶାରୀରିକ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳଣି ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ପରୋପକାରିତା, ମାନବିକତା ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ତଥା ବୁଦ୍ଧି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ବାଗ୍ମୀତା ଆଦି ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀର ପରିମାଣାତ୍ମକ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ବହୁବିଧ, ସେଥିରୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନିମ୍ନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବଂଶଗତ ଗୁଣ। ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୈତୃକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ କେତେକ ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ପରିବେଷ୍ଟନୀ। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ପରିବେଷ୍ଟନୀ କହିଲେ ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପଡ଼ୋଶୀ, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ। ମନୋବିଜ୍ଞାନଙ୍କ ମତରେ ବଂଶଗତ ପରିବେଷ୍ଟନୀର ପାରସ୍ପରିକ ସଂସ୍ରବ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଫୁଟନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଅଭିରୁଚି ରହିଥାଏ। କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷଣରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଅନଗ୍ରସର ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କାରଣ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧି। ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ତା'ର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟ ତଥା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ସଙ୍ଗୀତ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆବେଗିକ ସ୍ଥିରତା। ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ପରିବେଷ୍ଟନୀଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସମ୍ବେଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅମାନେ ଟିକିଏ ରୁକ୍ଷ, କର୍କଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଲିଙ୍ଗଗତ ବା ଯୌନଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକୁଶଳତା ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦୟା, କ୍ଷମା, ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରଭୃତି କୋମଳ ମାନବିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ନାରୀ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ଯୌବନ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୌନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଜାତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବିବର୍ତ୍ତନର ଆଦିକାଳରୁ ମଣିଷ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ବାସ କରୁଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ଦେଶଗତ, ଜଳବାୟୁଗତ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ତଥା ପରମ୍ପରାଗତ ନାନାବିଧ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ବୟସ। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି, ଦକ୍ଷତା, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପରିପକ୍ୱତା, ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ସହରାଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଏବଂ ପରିବେଷ୍ଟନୀଗତ ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିପକ୍ୱତା ତଥା ମାର୍ଜିତ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଗ୍ରହ, ମନୋବୃତ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସମ୍ବେଦନ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ନାନାବିଧ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସଠିକ୍ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଉପାୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁକୁ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ବିକାଶର ଅନୁକୂଳ ହେବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ଯୋଜନା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାକୁ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ କରିବା ପାଇଁ ନାନାବିଧ ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୃହ, ସମାଜ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଯୋଗ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବୋପରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁରକ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରୁତା ସ୍ନେହ ଓ ସଦିଚ୍ଛା ଏହି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ମେଧାସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ପରିମାଣ ଏକା ପ୍ରକାର ହୋଇନଥାଏ। ଫଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଡାଲ୍ଟନ୍ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ଲାନ୍। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଲେନ୍ ପାର୍କହର୍ଷ୍ଟ 1920 ମସିହାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କ୍ରିୟା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଡାଲ୍ଟନ୍ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଅଧ୍ୟୟନ ମନୋଯୋଗୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଭୂଗୋଳ ବା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମୟ ପାଆନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟର ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପାଠାଗାରଗୁଡ଼ିକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଚିତ୍ର, ମାନଚିତ୍ର ଆଦି ଯାବତୀୟ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣରେ ସଜ୍ଜିତ ଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଠାଗାରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ନ ଉଠି ବରଂ ଚୁକ୍ତି ଶେଷ କରିବା ପରେ ତାକୁ ସେହି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣ ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସେମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜର ପାଠ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଏବଂ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦ୍ଧତି। ୱିନେଟ୍କା ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କାର୍ଲେଟନ୍ ୱାର୍ସବର୍ନ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାର ଇଲିନୋସିସ୍ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱିନେଟ୍କା ସହରରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପାଠାନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀରେ ରହି ଶ୍ରେଣୀଗତ ପାଠ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟର ଏକକ ବା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟମୂଳକ ଧନ୍ଦା ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପାଠରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେକରି କିମ୍ବା କୃତିତ୍ୱ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଶ୍ରେଣୀଗତ କୃତିତ୍ୱରେ ମାନଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ ନ କରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାପ କରାଯାଏ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବା ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଅଧିକ ସମୟରେ ଆୟତ୍ତ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି।
ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଦ୍ଧତି। ଆମେରିକୀୟ ଶିକ୍ଷାବାଦୀ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ବା ଧନ୍ଦା ବା କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପଯୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କର୍ମମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଧନ୍ଦା, ଗବେଷଣା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଆୟୋଜନ, ଅଭିନୟ ପ୍ରଭୃତି ନାନାବିଧ କର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟେ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭକ୍ତିକରଣ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା, ଅଭିକ୍ଷମତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ସମାଜସେବା, ଆଲୋଚନା ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାନାବିଧ ପାଠାତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣତା ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟରେ ଅନେକାଂଶରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସଂଶୋଧନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ତ୍ରୁଟି ହେଉ ବା ପରିବେଷ୍ଟନୀଗତ ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ରିୟାରେ ଅନଗ୍ରସର ବା ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ବନାନ, ପଠନ, ଗଣିତ, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି ପାଠ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷ, ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରୁଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପାଠଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 140 କିମ୍ବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଛାତ୍ର ଓ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ସମୁଚିତ ବିକାଶ ସାଧନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏମାନେ ଯେପରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉନ୍ନୀତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପ୍ରମୋଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆଗୁଆ ନାମଲେଖାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନାନାବିଧ ପୁସ୍ତକ, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଉପଯୋଗୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ 90ରୁ କମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ବା ଅଳ୍ପାଧି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା ବା ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଶଂସା ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଉଦାହରଣ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା, ନିଦର୍ଶନ ଏବଂ ନାନାବିଧ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରବ୍ୟ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସତ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୌନଃପୁନିକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବେଳେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, କର୍ଣ୍ଣବଧିରତା, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା, ମାନସିକ ଅପାରଗତା, ଶିକ୍ଷଣ ଅକ୍ଷମତା, ସ୍ୱପରାୟଣତା ଏବଂ ବହୁବିଧ ବ୍ୟାଧିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ନିଦାନମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ ସେବା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଆଗ୍ରହ, ଅଭିରୁଚି ଆଦିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ପାଠପଢ଼ା ସହପାଠ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିଗଦର୍ଶନ, ଉପଦେଶନ ଓ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟକ୍ତି ସାପେକ୍ଷ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବହୁ ଅଂଶରେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାର୍ଟ 4 ସରିଲା। ଆର MCQ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।